जय जगन्नाथ। केमती अच्छे आपने भले थे खुशी थे गोटे विश्वास थे गोटे भरोसा थे आम आम महाप्रभु तो अच्छा प्रकृत में महाप्रभु ही अच्छा महाप्रभु नथिले आम किए आम जो केचेचा माने अधा पागल सब अच्छु महाप्रभु को भल पाचु प्रकृत में ये पागला भी भल लगे कहीं संसार रे समस्ते विभिन्न निशारे बुड़ी रही सेटा भी भल ठीक कथा कहार कौ इच्छा उपर कहार आम भी कहवा कथा नुह समस्ते जीवन में समस्त किसी ना कि इच्छा अच्छी तथापि से इच्छा भितर भी आमपरी पागल से महाप्रभु को भल पाइबा भितर निजे को बुड़ी जाती बुड़े दिंती आउ केवल जन को चकाखी देखा जाए से चकाखी कथा कहे कथा शुणे कह दिए लुह दिए महाप्रभु सेमती एते करुणामय कृपामय मु मोर जीवन कथा कहूँ केबे भी मागिनी निजपाई केबे भी मागिनी से तांकरी कथा जेतबेले तांकु विकल हो कहीदिए प्रभु महाप्रभु आ शुणी दियंती तांकरी कथा शुणी दियंती मागी भी कौन तांकु एमती रवि बसार पड़ी जिते झाड़ा परिश्रा घाटी होते गत अध्याय कही से माँ कही जमती आप शुणिथे जो रामकृष्ण परमहंस जो मुख थ्रोट कैंसर रे लास्ट आड़ को बहुत हठात हठात रक्त वोमिटिंग होता है ब्लड वोमिटिंग होता है किंतु तादरे भी रामकृष्ण परमहंस को सेतबेले 100 किलोमीटर दूर भक्त मैंने आसते रामकृष्ण परमहंस गल्प माध्यम बहुत बढ़िया कथा सब कहती भावर कथा कहते तेणु 100 किलोमीटर दूर लोक मैंने आसते परमहंस आज कौन कहे टे शुणु जितेबाला गलार भीषण जंत्रणा हो रक्त बांति करें आउ किसी दिन थाए देहत्याग करने समाधि की जावाई हाँ विवेकानंद बहुत रागी जाइए विरक्त होती सेठू अनेक थर कहती ना ये कही आज आपण एत रक्त बांति कर पुणी उठुंट जावाई बाहर को जस्ट रूम बाहर कहती रामकृष्ण परमहंस से कहते देख नरेन नरेन डाकती केते दूर आसती कहलु एमाने केवल टिके शुणवे बोली मार कथा शुणवे मो मुहर कि माँ जहाँ खुआई दौथब यहीटा कौन एत बड़ जे आपे मो जीवन तो अच्छी ना उठी पारुची ना तुम मैंने धरिकी मत नहीं गले मत तो बसईदे से बसी पारुची ना कथा तो कही पारुची ना कथा कहला बेले केबे देखीचु एमान को जमा कहबुनु मत मो थ्रोट रे मो तंटी रे कर्कट रोग होती कहबुनु मोर रक्त बांति हो कहबुनु आश्चर्य कि धातुरे गढ़ा है मनुष्यटा कौन कहबिनी समस्ते जानवे ये करेंगे ना देखीचु के कहला बेले कि से पाखे बसला बेले मोर रक्त बांति होबार के देखीचु कहीं माँ चाहूनी जे मोर तंटे ये रोग होती मुझे अल्प दिन में मरीजी एमाने जानतु एमाने कष्ट पातु आगुरी एमाने कांदा बोबा करतु तेणु माँ से ये कहला बेले केबे मोर रक्त बांति करेनि तेणु माँ जो चाहूनी तू केबे भी कहबुन लोक आगे मत रोग होती दिने विवेकानंद कहते बहुत कष्ट हो रामकृष्ण परमहंस को कष्ट जदि आउटा जिनस हुए जदि से केबे पैसा छुअंती केबे पैसा छुअंती पैसा जदि बाई चान्स देहरे लगिगला मुद्रा से जो चलता धातव मुद्रा सोनार मुद्रा कि रूपार मुद्रा देहरे असह्य जंत्रणा हुए थे विवेकानंद जो प्रथम प्रथम आसता कहले ये बोधे मिछरे ये गोटे अभिनय करना कौन कर साधु सन्थ बनवाई मु मुद्रा छुए ना ये छुए ना एमती कर देखिया केमती सतरे जंत्रणा हो अजाणत बिछना तले गोटे मुद्रा रखीदे गोटे छकी रही देखा आज कौन हो रामकृष्ण परमहंस आसछन्ति पूरा प्रशांत होकर आसछन्ति माँ को खुआई सी ही प्रथम जी माँ को हाथ में खुआते कहीं माँ कालींकर जो अवतार सृष्टि होते कहीं अवतार एमती सृष्टि कराई जी प्रत्यक्ष देखो सामने प्रत्यक्ष जी दर्शन कर सी जी भी होता जेड़ बड़ पापी होता से स्वर्ग प्राप्ति हम तेणु जी भी होता तेणु माँ को कई प्रत्यक्ष दर्शन केवे कहीं करना तेणु रामकृष्ण परमहंस माँ को आड़ को पछ कर बसती एमती हाथ में देकर पछुआ कहते माँ खा
माँ स्वयं प्रत्यक्ष तांका हाथरू खाऊले आ माँ सांगे कथा भी हुअन्ति महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस माँ सांगे कथा भी हुअन्ति। विवेकानंद बहुत भल पाई जाते जो आसिले गदी में शोवाई जो बसी जाते बहुत जंत्रणा होता छाटिपिट होकर जंत्रणा हो बुश कि उठी जाते जो विवेकानंद आसिक गोड़ तले पड़ी क्षमा मागिते गोड़ धरी कहले मोर क्षमा हो मु जानी नरेन तोर ये बुद्धि सब तू कौन सी थे तोते कई तोर मुंड को ठीक है तू प्रत्यक्ष प्रमाण न पाइले आज जाए तू केबे कथार विश्वास करना तेणु जहाँ कर भल कर छाड़ मत जंत्रणा हो समय पर जंत्रणा भल हो यहीपरी भल पाइबा थिला रामकृष्ण परमहंसकर बेले दिने सब जो जंत्रणा बहुत होती गला कर्कट तो रक्त बांति दिने सब कही बहुत अस्तव्यस्त साधारणतः विवेकानंद हूँ स्थित प्रज्ञ कौन सी परिस्थिति भी आखिर लुह बाहर ना से प्रथम थर पर आखिर थे लुह बाहरी सब कही तुम्हें सब रागी बोला बागिया स्नेह कहते कहले तुम्हें माँ सागर कथा हो ये हो तो माँ कौन जानी जाऊना तुम माँ को कह एत कष्ट पाच मुझे सहीपारूनी। रामकृष्ण परमहंस हसी कहते अरे नरेन माँ को माँ पूरा देची माँ कौन जानी यहाँ पूरा प्रसाद माँ तो जानी माँ तो देची मु पे जी माँ को मागिया यहाँ नहीं जा तो पाखु नहीं जा तू कष्ट पा कहीं एक कथा कहली कि प्रथम रू जोटा कही जो मौसा पड़ी से माँ दिने कही गोड़ फड़ मोड़ी दूसरा झाड़ा परिस्कार कहला अच्छा तुम्हें महाप्रभु तुमको एत भल पाती तुम्हें महाप्रभु को एत भल पाओ तुम्हें एत लोक कहीदि महाप्रभु भी प्रकृति में शुणी दिखती मौसा जो जहाँपाई प्रार्थना कर बहुत माने प्राय बहुत लोक जाते जो मैंने मौसा सहित संश्लिष्ट अच्छा जहाँपाई प्रार्थना कर विकल प्रार्थना कर महाप्रभु मौसा डाकटा को शुणती तो माँ से कहला तुम एत कष्ट पड़च तुम महाप्रभु को टे जनाऊना तुम ये कष्ट मौसा हसी मौसा तुम रेणु कौन भाविल मु एत बड़ स्वार्थपर अरे सी जानी कौन मु जीवी पुणी ताकू जनईबी मो कष्ट तू नहीं जा जमी संसार समस्ते जनाती हे प्रभु बहुत कष्ट हो कष्ट नहीं जाए अरे प्रभु को मु देखु कौ परी भल पाइबा प्रकृत में महाप्रभु को जो मैंने अंतर भल पाते जिते कष्ट हेले भी से महाप्रभु को कहे ना जे मत मोर से महाप्रभु को भूले देवे महाप्रभु प्रभु किसी प्रभु किसी जमी मोर खंडिया पंडिया बड़ हो मुझे लुचे दिए प्रभु महाप्रभु आगे मुझे छाँ छाँ कही किसी नहीं मत किसी व्यस्त हेनी बेकार किसी नहीं अल्प टे कौन है तुम व्यस्त हो ना सेमती रवि मौसा से कही रेणु मत कौ ये मुझे जी कह मो कष्ट नापी मु कौन एडे स्वार्थपर सेमती गत अध्याय कही अध्याय से कथाटा मुझे कहूँ आपण मान गत अध्याय कही मुझे पारजोशी आज्ञा माने आमर जो महाप्रभुंर 36 निजोग अच्छी 36 निजोग आपण पुष्पाड़क निजोग सिंगारी निजोग ये जो आमर जिते निजोग अच्छी महाप्रभुंर सेवार 36 निजोग 36 आपण पंडा बड़ पंडा आपण पुष्पाड़क पालिया सेवक आपण सुआर ये सबुजाक निजोग 36टा निजोग समस्ते मिसिक महाप्रभुंर सेवा करती से 36टा निजोगर जे मुख्य तांकर से होचंती पाटजोशी महापात्र पाटजोशी आज्ञा कह जाए एवं जी अच्छा 36 निजोगर मुख्य श्री जनार्दन पाटजोशी महापात्र तांकरी माँ को कथा मुझे कही एवं दिव्य भव्य लीला रथयात्रा थाती बोधहुए 3-4 दिन थाती तार पूर्वर 12-13 दिन पूर्वर माँ महाप्रभु को बहुत भल पाती पारजोशी आज्ञा बापा तो अनेक दिन है चली जाते माँ को भी पारजोशी आज्ञा बहुत भल पाती पारजोशी आज्ञा माँ महाप्रभु को बहुत भल पाती कालिया कालिया ही पागल बागिया होते आउ जेतिक आपणकर जेते नीति नियम सबू जाक एकादशी टू आरंभ करी सेमती जिते बयसाधिक हेले भी से जमा छाड़े से दिन मुझा करवा कथा करी न मु कालिया पुओ यहाँ करे से उपवास रे से तुलसी पानी पीबे यहाँ ना खाइबेनी माने
ଏଇଟା ମୋର ମହାପ୍ରସାଦ, ଏତିକି ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ବା ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଏମିତି କଟିଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ଥାଆନ୍ତି 14-15 ଦିନ ହେବ, ହଠାତ୍ କିନି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା, ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବ୍ୟସାଚୀ କି ଜାଣିଥିବେ, ଯେ ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ଅଭିନେତା ସବ୍ୟସାଚୀ, ଏମିତି ଆମେ କଥା ହେଇକିରି ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସ୍ପଟ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣି ରଖା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତ ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟ୍ଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଯେହେତୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସବୁଯାକ ନିଯୋଗକୁ ନେଇକରି ମାନେ ଟିକିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଏ ଛୋଟିଆ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ କୃପାମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସିନା ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ଭାତି କିଛି ନଥାଏ। ସଂସାର ଯାହାକୁ କହୁଛି ଭୋଇ ସେବକ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜାତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭୋଇ ସେବକ ରଥ କାଠରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁକୂଳ ଯଦି ଭୋଇ ସେବକ ନ କରନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଗଢ଼ା ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମାନେ ସବୁ ନିଯୋଗ ଲାଗିଲେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଡ଼େ ମାଆର ଏଇପରିକା ଅବସ୍ଥା। ସେଠୁ କଥା ହେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କଥା କହିଛି ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟି, ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ସେବା ଯିଏ କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଚନ୍ଦନ ଘର ଏଇଠି ରସୁଲଗଡ଼ରେ, ସିଏ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇ ପାଖାପାଖି, ସିଏ ଖାଇବା ପିଇବା ସେଠି ଗୋଟେ ସମୀର ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟି, ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ସମୀର, ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟି। ସମୀର 24/7 ସେ ମା ପାଖରେ ଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଜୁସ୍ ଫୁସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ତା ମାମି କହି ତାର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସିଏ ଆଣିକି ସବୁ ରେଗୁଲାରଲି କରିଥାଏ। ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ରାତି 12-1 ବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଏପଟେ ମନ୍ଦିରର ଦିନକୁ 20-30 ମିଟିଂ ରଥଯାତ୍ରାର ତାପରେ ଅନେକ ରାତି ଆମେ ସେଇଠି ମିଶୁ, କରୁ। ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଲାଗିବ ପାଦରେ, ଆମେ କହୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମରିଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିବ, ତ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଡ଼ିକିରି ମରିଲୁ, ତମେ କିଛି ଶୁଣୁନା। ତାପରେ ନାହିକି ଲାଗିବ, ପେଟକୁ ଲାଗିବ, ତଣ୍ଟିକି ଲାଗିବ, ପାଟିରେ ପାଣି ପଶିବ। ଆମେ କହିଲୁ ତତେ ଯିଏ ଭରସା କରେ ସିଏ ମରେ। ଆମେ କହିବୁ ତତେ ଯିଏ ଭରସା କରେ ସେ ମରି ତ ଏବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ପାଣି ପଶିବ, ନାକରେ ପାଣି ପଶିଲେ ତ ମଣିଷ ମରିବ। କହିବ ତ ମୁଁ ଆଜି ମରିବା, ମୁଁ ଆଜି ମଲି। ଆଉ ସେଠୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ପାଣି ପଶିଯିବ ସେ ଟିପ ଧରିକିରି ଉଠେଇ ଦେବେ। ଯାହାକୁ ଥରେ ଟିପ ଧରିକିରି ଉଠେଇ ଦେଲେ ତାର ଭାଗ୍ୟ, ତାର ସବୁ କିଛି ମହାପ୍ରଭୁମୟ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା 5-6 ଦିନ ଥାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ କିନି ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ଅଣାଯାଇକରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେଆର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ, ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲଟି ଅଛି, ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେଲା। ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେଲା, ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ 3-4 ଦିନ ଥାଆନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍, ଆଉ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା, ମାନେ ମା ପାଖେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନ ଖୋଜିଲେ ବି ସେନ୍ସ ଆସ୍ତେ ସେନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଥାଏ, ଭଲ ଭାବେ ଥାଏ। ମୁଁ ତ ଯାଇଛି ଅନେକ ଥର, ସେନ୍ସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଖରାପ। ଆଡ଼େ ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଡ଼େ ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନକୁ 20-30 ମିଟିଂ, ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଦିନେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଦିନ ସେଠୁ ମା ଆଖି ଖୋଲିଛି। ଆଖି ଖୋଲିକିରି ସମୀର ଥାଏ ପାଖରେ, କହିଲା ଆଜି କେଉଁ ଦିନ କିରେ ସମୀର? ସେଠୁ କହିଲା ସମୀର, ସେଠୁ କହିଲା ଆଜି ନା କାଳିଆ ରଥରେ କେଉଁଦିନ ଯିବ ନା, ଆଜି ପରା ରଥଯାତ୍ରା ନା। ସେଠୁ ମା ଚମକି ଯାଇଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି। କହିଲା କାଳିଆର ରଥଯାତ୍ରା, ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ବେଡ଼୍ରେ, କାଳିଆ କ'ଣ ବାହାରିଲାଣି ନା? ହଁ ମା ଏବେ ବାହାରିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପହଣ୍ଡିରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ବାହାରିବେ। ସମୀର କ'ଣ କଲା ନା, ସେଠୁ ମୋବାଇଲଟା ଅନ୍ କରିକିରି ଲାଇଭ୍ରେ
जो महाप्रभु को रथयात्रा चलती समीर माँ को देखला माँ को जो देखला बेलू ठीक महाप्रभु कौन कर जो राजकीय ठाणी जो सिंह द्वार बाहर थे टाहिया लगे ऊर्ध्व को आगे अनेबे तापर माटी को अनेबे तापर भक्त मान को अनेबे से जो चाणी वीर दर्पण चाणी जो ऊर्ध्व को अनेबे देवता मैंने सब जाक पूरा एमती लोटी पड़े तापर भूमि की अनेबे माने माटी माँ ताकू आगे प्रणाम जणेबे राजकीय ठाणी ऊपर को अनेबे मो संसार को तुम मैंने भल रखिथव तापर भूमि की अनेबे तलू देखे तलू मुँह बतेबे माँ को प्रणाम करेंगे माटी माँ को प्रणाम करेंगे तापर सामना सामनी भक्त को चाहिए भक्त को जो चाहिला बेले गोटे छोट छुआर चाहणी हो जाए मैंने छल 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 हो जाए आ जो लोक मैंने भक्त मैंने अनई थे महाप्रभु जो छल 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 हो जाते जमी समुद्र नदी जमी कलकल कलकल नाद करे से भक्त मान भर गोटे अपूर्व सिंहरण आसी जाए जो मैंने महाप्रभु को आखिरे देखुवे कि टीवी देखुवे ये करते से जो चाहणी भितर ऑटोमेटिकली स्वत प्रभुत भाव चल रहा जमी चली आसे जमी कई कि नुह यही आमर सबकि आम प्रकृत में जमी तार भितर अच्छु सी बाहरी आम कुंडे धरबू सी विकल होकर चाहूँगी जे मत कुंडे पका सी भी बाह्य पागला हो जाती आप देखते जो आप जीवन में सुजोग पाँच आप रथयात्रा पहंडी 7 पाहाच जो श्रीमंदिर गंभीरा घर 7 पाहाचरू बाहर थे महाप्रभु से जो पहंडी आप देखिए 700-800 दईता और पंडा सेवक मैंने जो धरी थे से जो बाट दौड़ी थे महाप्रभु मानती ना जमी सप्तफेणी नागपरी जो बाहर को बाहरी आसती से पूरा एमती शोई जाऊे उठी जाऊे कुआड़ कुआड़े पलि जाऊे माने से आंक हाथ में 700-800 लोक आंको भिड़ी धरते से पूरा उठे फोपाड़ दौथे से जमी मु बाहर को बाहरी पड़ेबी एत दिन पर बाहर को बाहरी मो लोकों बाहरी मो भक्तों बाहरी मत छाड़ी दे मु पड़ेबी माने भूई रे गड़ी जाऊे एति माने भाव माने टाहिया एमती लगी जाऊ भूई से जो आप चांगड़ा सेवक मैंने अच्छा से गदी धरते से काले श्रीअंग तले बाजी बोली फटांगे से पछ करी सबुठ अलौकिक घटना से महाप्रभु को पछाड़े ढीय देकर ठिया थे से चांगड़ा सेवक गोटे मांडू धरते काले महाप्रभु को श्रीअंग भूंगी स्पर्श हो पछुआ रही थे से महाप्रभु जमी बड़ बड़ शांत आ माँ सुभद्रा और माँ विमला जमती नियंत्रण करती सेमती से चांगड़ा सेवक पछ कर महाप्रभु को सिंह जो भूमि को स्पर्श करने आगु ऑटोमेटिकली से मांडूटा फटकिन पछुआ पेल दौथे जोटा कि महाप्रभु को सिंह रही जाता कि महाप्रभु अस्थिर होते आउ गोटे एपिसोड महाप्रभु को कहि आपण मन में प्रश्न सब बेले आसुव महाप्रभु तो महास्नान हंती जो आपणकर भितर काठ भितर पटू कौटी रक्त छीटा लगिगला कौटी कौन पड़गला तापर महास्नान हमें कौटी लक्ष लक्ष लोक भितर शह शह लोक भितर हजार हजार लोक भितर मंदिर कांथरे कौटी टिके ना रक्तर छीटा लगी केमी जानूँ जे महाप्रभु को महास्नान होते से जो पथर भितर से रंग भितर कौटी प्रकृत में रक्तटा टोपाटे लगी कि कौटी पड़ जाइए लक्ष लक्ष लोक कि हजार हजार भक्त तो एक मुहां कि दौड़ महाप्रभु को चकाआखि देखापी निस्तब्ध होकर रही किंतु केमिति जानूँ जे आज रक्त छीटाटा लगिला कि कौन सी जिनस लगिला गोटे एपिसोड रे कहि विचित्र लीला एटी सर्वनियंता सुरक्षा केमती प्रत्यक्ष यदि विश्व यदि प्रकृत में चेतनार पुंज मुझे कहे मो महाप्रभु सबुठारु अलौकिकता ठारू ऊर्ध अलौकिकता तो किसी नुह महाप्रभु पाखे जोटी सेठी काणिकाए धूली ही कथा कहे काणिकाए धूली सेठी जोटी चाउल गोटे अन्नरू गोटे बायोटिक राइस निर्जीव चाउल अन्नटा केमती परब्रह्म हो जाउछंती जोटा शंकराचार्य प्रथम आदिगुरु शंकराचार्य जेतबले अन्न को देखिक निर्माल्य काणिका को देखिक निजे बसी जाइथिले समाधि हो से वर्णना करते केमती अन्न गोटे बायोटिक राइस गोटे निर्जीव चाउल केमती काटेगोरिकाली परम ब्रह्म हो जाउछि महाप्रभु तो स्वयं परम ब्रह्म से आश्चर्य होते जे शंकरकर किसी अंश नहीं जन्म होते शंभुकर किसी अंश नहीं जन्म होते से आश्चर्य होते तापर से ये रही जाते अरे ना मुझे जी मु तो तुमको देखिली तुमको जानिली जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी तुम्हें कौन मु जाणिक से भाव विहल होकर गायकी उठिक आसिले किंतु ये कि अद्भुत जिनस देखुची एठी गोटे अर्ण कणिकाटाए
ଯିଏ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକା, ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକାକୁ ଦେଖିକିରି ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇକି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଛତାପତି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତି କ'ଣ ହେଲା? ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ତ ଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଜି ଥିଲା ପୁରୀଧାମ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବାହାରିକି ଆମେ ଯିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମାଧି କଲେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଇଗଲି ଏଠି। ସିଏ ତ ପରବ୍ରହ୍ମ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଏଠି ଅନ୍ନ ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ସେ ପରବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଅଧ୍ୟାୟ କହିବି କେମିତି ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରେ, ଯେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁଠି ରକ୍ତ ଛିଟାଟେ ଲାଗିଯାଇଛି, କେମିତି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଇଏରେ ଏଇ କଣରେ କେଉଁଠି ରକ୍ତ ଛିଟାଟା ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ମହାସ୍ନାନ ହେବ କହିବି। ସେମିତି ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସମୀର ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଇଏ କରି ତାଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, କାଳିଆରେ କହିକିରି, କାଳିଆରେ ମୁଁ ଏସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଢ଼ିଛି, ତୁ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ କହି ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଚେତ ହେଇକି କୋମାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଯାଇଛି ରଥଯାତ୍ରା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଇଏରେ। ତାପରେ ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କତିକି ଖବର ଯାଇଛି। ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ସେଠୁ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମୋର, ପ୍ରାୟ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ବହୁତ ରାତି ଯାଏ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ କଥା। ଯେହେତୁ ସେ ସେପଟେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଏଠିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲି, ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ କଥାଟା। ତାପରେ ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ମାଆର ଏ ଅବସ୍ଥା, ଡାକ୍ତରମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ରାତିଟା ନହେଲେ କାଲି ଭିତରେ। ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି, କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏସନ କ'ଣ ମୁଁ ରଥରେ ଚଢ଼ିପାରିବିନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରହିପାରିବିନି? ମାଆ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରହିପାରିବିନି? ମୋତେ ଏସନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେବାଟା, ଆଉ ମାଆ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ ମୋର ତ ଅଶୌଚ କ୍ରିୟା ହେଇଯିବ। କୁହନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ନିଜ କୋହକୁ ରଖିଲି ଭିତରେ। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଶ୍ରୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୋଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ସବୁ ନିଯୋଗ ଇଏ। ମୁଁ କ'ଣଟା କି ଚାକଟା ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ କେଉଁ ତଳେ ଅଛି, କେଉଁ ନର୍ଦ୍ଦମାର କୀଡ଼ାଟାଏ, ଇଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ହୁଏ। ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି, କାଲି ନଥିବ, ଏଇକ୍ଷଣା ତ ଅଛି, ଏଇକ୍ଷଣା ନଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ଧନ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକିରି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି କି ଭାବୁଛନ୍ତି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଏଇଟା କରିଦେଲେ, ଅତି ପାଖରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିକିରି ଆସିଛି, ପ୍ରାୟ ଯାଏ ଦେଖେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବସନ୍ତୁ, ପରମ ଶାନ୍ତି କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ, କେତେ ପରମ ଶାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଏକାଥରେ 50-60 ଜଣ ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେଉଥିବେ, ଟିକେ ବି ମାନେ ଅଲଗା ଶ୍ମଶାନରେ ଯେଉଁ ଦେହ ଶରୀର ଦାହ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆସେ, ପୁରୁଗୁଟିଆ ଇଏ କିଛି ନଥିବ, କି ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ସେ ଶ୍ମଶାନ ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୟଂ ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ସେଇଟା ଯୋଗର ସେ ଭୂମି। ସେଇଠି ପୁରା ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ଏପଟୁ ମହୋଦଧି ର ଢେଉ ଆସୁଥିବ, ସେପଟେ ନୀଳଚକ୍ରରେ ପତିତପାବନ ଝୁଲୁଥିବେ, ମଝିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ସେଇଠି ଅନୁଭବ କରାଉଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜ, ତାଙ୍କର ବାପା, ତାଙ୍କର ଗୋସବାପା ସେଇଠି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦିନେ କାହାର ଆସିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଆମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ବି ରଖିଥିବେ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ମୁଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କି କାଲି ଭିତରେ ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲିଗଲେ ତ ରଥକୁ ଯିବେନି, ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ଯିବେନି, ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ରଥକୁ ଯିବେନି, ଘରେ ରହିବେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସେବା ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ, କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ାଘଷା ପ୍ରସାଦଟି ସେବା ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ଚୁଡ଼ାଘଷା ସେବା, ସେଇ ରଥର ପୂର୍ବଦିନ ଯାଏ ଚୁଡ଼ାଘଷା ସେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଯାଏ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଅଫିସକି, ସେଇଠି ଚୁଡ଼ାଘଷା ସେବା ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ବର୍ଷ ଚୁଡ଼ାଘଷା ସେବାରେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେ ତ ଅଶୌଚ କ୍ରିୟାରେ ରହିଲେ, କେମିତି ପ୍ରସାଦ ଚୁଡ଼ାଘଷା ପ୍ରସାଦ 30-40 ହଜାର ଉପରେ ଥିଲେ। ଏବେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପାଇଥିଲେ ଚୁଡ଼ାଘଷା ପ୍ରସାଦ ରଥ ପାଖରେ। କେମିତି ହେବ, କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ,
ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭକ୍ତ ତ କହିପାରିବିନି, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମାନେ ମାଆ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନଡ଼ିଆ କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ କାଟିବ ମଣିମା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଡ଼ା ଭଲ ହେଇଗଲା। ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ଭିତରକୁ ଆସିଲାକୁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ଜୋଷ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ରାତିରେ ବି ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ କିଛି ବି ହେଇଯିବ, ସବ୍ୟସାଚୀ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଗୋଟେ କଥା କରିବା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖିଦେବା। ପାର୍ଜୋଷ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ପାର୍ଜୋଷ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା, ଏଇଟା ବି ପ୍ରକୃତ କଥା, ଯାହାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଏ ସେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଥରେ ଗଲେ ଫେରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାଲୁଭାଇ କଥା କହିଥିଲି, ସିଏ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବରଦାନ ପାଇଲା ରକମ ଯେତେବେଳେ ଭେଲୋରରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ବରଦାନ ପାଇଲା, 2 ଥର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କାହିଁ ଜୀବନ ନେଇକରି ଫେରିଥିଲା, କେବଳ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇକିରି ଫେରିଥିଲା, ବଞ୍ଚିକିରି ଫେରିଥିଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେବ। ତା'ର ଦାହ ସଂସ୍କାର କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ କରିଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ କଥା ମୁଁ ତ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲାଲୁଭାଇର ମହାପ୍ରସାଦ ଖିଆ ଉପରେ କହିବି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଜୋଷ ଆଜ୍ଞା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖିବାନି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖିଲେ ତ ମା ତ ମୋର ମରିବା ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖିବ ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ବି କାଲି ମରିଯିବ। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ପାର୍ଜୋଷ ଆଜ୍ଞା ନୀଳମଣି ଭାଇ ବି ଆସିଥିଲେ, ନୀଳମଣି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେ ଆମର ଇଏ ସେବକ, ଯେଉଁଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇକ ସେବକ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ଗୁରୁ, ସିଏ ବି ଥିଲେ। ପାର୍ଜୋଷ ଆଜ୍ଞା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଜମା। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ହେଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆସିଲି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମାଆକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖିବେ, ଇଏ କରିବେ, ମୋ ମାଆ ତ ଇଏ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଲା ମାନେ ତ ଗଲା। ବାହାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭିତରେ ମୋର ଆକାଶକୁ ଅନେଇକିରି ଏଇଆ କହିକିରି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ, ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ, ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ କିଛି ରାମକୃଷ୍ଣ, ପାର୍ଜୋଷ ଆଜ୍ଞା କିଛି ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି କହିଲେନି। ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ସେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ତା ଦେହରେ ରାଜି? କାହିଁକିନା ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା, ପୁଅ ହିସାବରେ। ୱିଦାଉଟ୍ ତାଙ୍କ ପରମିସନ୍ ବିନା ତ ନେଇପାରିବେନି, ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାର୍ଜୋଷ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦସ୍ତଖତ ଫସ୍ତଖତ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କରିଦେଇକିରି ସେଠୁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ରାତି 1:45 2ଟା ହେଲାଣି। କହିଲେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲି। ସେଠୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆଣିକିରି ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ, ମୋତେ କହିବେ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ। ସେ ଏତିକି ହେଇଥାଉ କି ବହୁତ ହେଇଥାଉ, ମୋତେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ବଳିଥାଏ ଚାଟିକିରି ଖାଇଦିଏ। କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ରଖିନଥାନ୍ତି, ସେ ପତ୍ର ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ଚାଟିକିରି ଖାଏ। ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରାତିରେ ରହିବି ନା ଯିବି? କହିଲେ ଆପଣ କାହିଁ ରହିବେ? ଯଦି ବୋଉ ଚାଲିଗଲା? ମୁଁ କହିଲି ଚାଲିଗଲା ମାନେ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ନା ଆପଣଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। କାଲି ଆଜି ରଥକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଜଷ୍ଟ ଆଜି ରଥ ଟଣା କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଦୁନିଆ ସେବା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ କ'ଣ ରାତିରେ ଏଠି ରହିବେ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠି ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝା ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦନ କିଛି ନୁହଁ, କେହି କିଛି ନୁହଁ, କେହି ବି କିଛି ନୁହଁ, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମର କେହି ନଥାଉ ପଛେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଆ ଯେଉଁ ଅଚେତ ହେଇକିରି କୋମାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି? ସମୀର ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାଳିଆରେ କହିକିରି କୋମାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଚାହିଁବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଚେତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆରେ କହିକିରି ଯେତେବେଳେ ଅଚେତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ବାହାରିବି ଆ ଭିତରୁ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିବେ। ନା ସଂସାରର କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ, କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମାଆ ଆମର ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି, ତା ମାନସ ପଟରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେଇ ପହଣ୍ଡିର ଭିତରର ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ତା ମନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ।
ନା ମୁଁ ପଳେଇବି ସତରେ। ମୁଁ କହିଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଗଲେ ତାପରଦିନ ରାତିକି ଆସିଲେ, ସବୁ ସେବା କରିବେ, ରାତି 1 ବେଳେ ଆସିବେ, ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବି, କଟକରୁ ବାହାରିବି, ଏମିତି ଆମେ ଯିବୁ, କଥା ହେବୁ, କିଛି ପ୍ରସାଦ ଆଣି ଆସିଥିବେ, ତୁଳସୀ ଆଣି ଆସିଥିବେ, ବଣ୍ଟା ହେବ। ରାତି ଅଧେ ଯାଇ ମୁଁ ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇବି, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ସେ କରିବି, ସେଠୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି କଟକରୁ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଆସିବି, ଏ କରିବି। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଠି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଦିନ ବଡ଼ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ, ଇଏ କରୁଥିବେ, ପାରଦର୍ଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କେତେ କୃପାମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କିରି ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁ, ଯଦି ସଂସାରରେ କିଏ ଶୁଣେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି, ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ସେ ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ତାକୁ ସିନା ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସର କାମ କେବେ କରିବେନି, କେବେ କାହା ଆଗରେ କହିବେନି। ଘରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ଯଦି ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କାହାର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଟି କ'ଣ କହିବେ? ବିଶ୍ୱାସ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୁର୍ବଳତାର କଥା କିଛି କହିଥିବେ, ସିଏ 10 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ରାଗିକିରି କହିଦେବ ସିଏ ସେଦିନ ଏଇଆ କରିଥିଲା, ସେଇଆ କରିଥିଲା, ସେଇଆ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର କେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ହିଁ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇନଥିଲେ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସର ପାହାଡ଼। ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭିତରର ଚେତନା, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ମୋର କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ଭାବ, ସେ ଭାବର ଭାବାବେଗ, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଏମିତି ମାନେ ବାହୁଡ଼ା ବିତି ଯାଇଛି, ସେମିତି କୋମାରେ ସେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଯାଉନଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଥିବେ, ଇଏ କରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚବାକ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବେଳେ କହିବେ ଯିବି ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ଉଚ୍ଚବାକ କରେ। ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, କ'ଣଟା ହେଇଛି? ଆପଣ ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଇଗଲା, 7 ଦିନ ହେଇଗଲା, ମା କ'ଣ ପଳେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ହେବନି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦିନ, ସୁନାବେଶ ଦିନ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସୁନାବେଶରେ ମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁଡ଼ାଘଷା ପ୍ରସାଦ, ମୌନୀ ଭୋଗ ଯେତେ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ଏଥର। ମାନେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁଡ଼ାଘଷା ପ୍ରସାଦ, ସେଇଦିନ କହିଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ଯଦି ମାଉସୀ ମରିଯାଆନ୍ତି, ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ତ ଅଶୌଚ ହେଇଯିବେ, ଏସବୁ କାମରେ ପିଲା କେମିତି ଲାଗିବେ, ପିଲାମାନେ ଲାଗିବେ, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ହେବ କେମିତି? ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମା କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇକରି ସେମିତି ଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ଠିକ୍ 1.5 ଦିନ ପରେ ଖରାବେଳ ଟାଇମ୍, ସକାଳେ ଆମେ ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମୋର କଥା ହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ ବି କଥା ହେଇଛୁ। ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରେ, ପୂର୍ବଦିନର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟର ପରଦିନ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ କାମ ଫାମ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ ତ ପଳେଇଲେ ନା, ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେବା ଏଥର କରେଇଲେ, ଇଏ କରେ। ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆପଣ ଆସି ଏବେଠୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ଆଉ ଯେତେ କାମ ଥାଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଗଲେ, ମୁଁ ଏଠି ମା ଭଲ ହେଇଯିବ ଜାଣିକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ରହିବି। ମା ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଛି, 1.5 ଦିନ ଯାଇଛି, ମୋତେ ମନେ ମନେ ହସ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଆସିବେନି କି, ରାତିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲୋଭ ଦେଖେଇବେ, କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯଦି ନ ଯିବି, ଆଉ ସେ ସମୀର ହାତରେ, କାହା ହାତରେ, ନହେଲେ ଚନ୍ଦନକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ, କହିବେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତକୁ ପ୍ରସାଦ ଲୋଭ ଦେଖା, ସେ ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, 12ଟା 1 ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେମାନେ ସବୁ ଚାର ଥିବେ, ସେମାନେ ସବୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ପାରଜୋଶୀ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ 1.5 ଦିନ ଯାଇଛି। ସେଠୁ ଏମିତି ବସିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ, ସେଦିନ ଛୁଟି ଦିନ ମୋର ଥାଏ, ସେଠୁ ବସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେତେ କୃପାମୟ, ସେ ମାଆର ଭିତରେ ବସିକିରି ରହିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲା, ଚେତନାହୀନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ କାଳିଆରେ କହିକିରି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିଶ୍ୱାସର ସିଂହାସନରେ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ
ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଥିଲେ, ଯାହା ପଠାଇଥିଲେ ସେବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆପଣ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ହସିଦେଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଆପଣ ହିଁ ଭଲରେ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଆପଣ ହସିଦେଲେ ଆମ ହୃଦୟ ଭରିଯାଏ। 1:45 ପାଖାପାଖି ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ବୋଉ ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ବିକଳ ହେଇକିରି ଇଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଥକା ମାରି ବସିଥାନ୍ତି ସେଇଠି, ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ଗଲି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା, ଆଜିକାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଇଏରେ ତ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମୃତ ଶରୀରକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରାହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଶୀଘ୍ର ସେଇଟାକୁ ସାରିଦିଅ, ସାରିଦେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ନେବେ ସେମାନେ। ସେଟା ସବୁ ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା ସବୁ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିରେ ବସନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଲା, ଆଉ ଆପଣ ତ ଯିବେ। ସେଠୁ ଆସିଲେ, କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ, ବହୁତ ଜୋରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା। ସେଠୁ କହିଲେ ଆପଣ ତ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ, ଆଉ ଆଜି ତ ଯିବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କ'ଣ ଆଜି ଯିବେନି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ତ ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତିନି, ଇଏକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ଦାହ ସଂସ୍କାର କର୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତିନି, ସେ କଥା ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ, ଆଜିଠୁ କୁଟୁମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରତି କାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମାଆକୁ ନେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ରଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁକ୍ତ କରିକି ନେଲେ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବା ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ମୌନି ଘଷା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇଲେ। ଚାକରଟାର ମାନ ରଖିଲେ। କୋଟି ସିଏ ବି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ମାଆକୁ ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରେଇକି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ଦିନରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରଖିଥିଲେ, କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ କର୍ମ, ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଥିଲା, ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ କାମ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଏତେ ଖଟି ଖଟିକିରି ଆସିଛି, ଇଏ କରୁଛି, ମୋତେ ପୁରା କହିବେ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁ କହିଲେ ହେଇ ଆପଣ ଆସିଲେ, କ'ଣ ବସିବାକୁ କ'ଣ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସେପଟେ, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି କେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆଉ ଟିକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ। ଡାକିଦେଲେ, ସେ ବାସୁ ନନା, ସିଙ୍ଗାରୀ ନନା ହରିକା ଯେତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଉ। ସେଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରସାଦ ବଢ଼ା ହେବା, ଯେଉଁଠି ରଖା ହେଇଛି, ସେଇଠି ମହାପ୍ରସାଦ ରଖା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି ରଖିଦିଅ। ସିଏ କେଉଁଠିକି ଯିଏ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ୟାକିଂ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପଶିଲି ସେଠିକି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଶହ ଶହ କୁଡ଼ୁଆ ମହାପ୍ରସାଦ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମହମ ବାସ୍ନା, ଆତ୍ମା ତ ଭରିଯାଏ। ବସିକି ଦେଖିକିରି ସେଠୁ ବାହୁ ମେଲେଇ ଦେଲି। ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡ, ସେଠି ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଥୁଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇଠି ବସିଗଲି ତଳେ। ସେଠୁ ତା ଦେହରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ, ଅହୋଭାଗ୍ୟ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦ ରଙ୍କୁଣାଟେ, ମୋ ଆଗରେ ଅନେକ କୁଡ଼ୁଆ ଖାଲି ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ। ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫକଲେଟ୍ କି ଖଣ୍ଡେଇ ଫଣ୍ଡେଇ ଧରିଦେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଧରିବି ନା, ତାକୁ ଖାଇବି ନା, ତାକୁ ଧରିବି, ତାକୁ ଖାଇବି, ଏମିତି। ମୁଁ ସେମିତି ବାଇଆ ପାଗଳା ହେଉଥାଏ ଯେ ସେଇଠି ପୁଳାଏ ଖାଇଦେବି କି, ପୁଳାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ହାତ ପୁରେଇ ଖାଇଦେବି। ସେତେବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ୱାଚ୍ କରିବାକୁ, ଜଗିବାକୁ ଆସି ମୋ ପଛରେ କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲି କ'ଣ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ? ଆପଣ ପଛରେ ଖାଇବେ, ଆଗେ ଲୋକ କେମିତି ଖାଇବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବା ଜାଗା ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ୟାକିଂ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ କାହା ଘରକୁ କେତେ ଜଣ ଯିବ, ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଯିବ। ଏଠି ଯେଉଁ 20 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଘା ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଆପଣ ଦିଆ କରନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଉଠିଛି, ତାପରେ ହେଇଛି, ତାପରେ ସେସବୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସେ, ଗାଡ଼ିର ପଛ ଡିକିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଟ୍
प्रसाद अनेक बांटा भितर घर को दवा भितर मुझे बसे गाड़ी मोह मोह बासुची डिक्की भितर आ पछ सीट देखला जगह ना सब बड़ बड़ बाई हांडी सब थुआई प्रसाद थुआई सेठू मु दौड़िक आसी पार्श्वसी आज्ञा को पचारि मुझे आज्ञा ये से सेपटू आर्श्वसी आज्ञा सेपट धरी आनीलवणी आई कौन कर गोटे बैग धरती एमती ये सब पार्श्वसी आज्ञा मुझे कहली आज्ञा एत प्रसाद किए गाड़ी पुरेले ये मु पूरा आपन कति आउथली नीलवणी को पठेई जावाई मु दौड़ी आस मुझे सिकांदा पलैले कि मुझे कहीं कौन है मु तो आपन कति आसली एत प्रसाद देते ये अरे जो प्रसाद तो देली आप ये नीलवणी दिंतु मत नीलवणी से बैगटा धरले देखला भितर लुगापटा अच्छी कहले आज्ञा आपण बा मोर कुटुंब हेले आपण कुटुंब जेहेतु मार आज आपण मार ये कुटुंबर समस्ते लुगापटा नहीं आप लुगापटा ने आ महाप्रसाद तो आपण हक हो किंतु मु भूली जाइली आपणकर लुगापटा दवाई व्यवहार दवाई भूली जाइली सामने टे दूर को पलि आगे नीलचक्र देखा पतित वाहन देखा से महाप्रभु आपण एठी भी कुटुंब करदेले से कुटुंब थिले आपण संपर्क हुए आपण संपर्क बढ़ा जाए एति करथांतु ए अधम को एति करथांतु सब बेले जेतबेले भी कहे आपण को कथा कहे आपण को कथा छड़ा आउ किछि कथा कहे ना जेतबेले चिंता करे आपण को चिंता ही करे आउ आपण मानकु भी अनुरोध चे ए दिव्य कथा मूर्तर महाप्रभुंकर जो ये आपण माने शेयर करिवे समस्त को आपणकर जेते बंधुबांधव अच्छी आपणकर निजर रिलेटिव अच्छी समस्त को शेयर करेंगे शेयर महाप्रभु दिव्य लीला को पहुँचातु मौसांकर जो इच्छा थिला रवि मौसांकर जो इच्छा थिला प्रति घरे घरे महाप्रभुंकर गुण कीर्तन हो महाप्रभुंकर दिव्य लीला सब पहुँचू आपण यही सेवा हिसाब से यही जो महाप्रभुंकर लीला को पारु पर्यंत चेष्टा करंतु जंती प्रति घरे घरे पहुँचू महाप्रभुंकर दिव्य लीला महाप्रभुंकर दिव्य कथा यही दिव्य कथामृत चैनल रे चेष्टा करी नुहे मो बंची जाए कहूथी या मत क्षमा करदे कौ कार्य माने अत्यधिक कार्य जितेबाला हो जाए तो कहबी महाप्रभु एमती भी कर दियंती परीक्षा नियंती मु चेष्टा कले भी मु अनेक थर महाप्रभु कही आपण मान मध्य भी कहूँ आपण मैंने प्रार्थना करूँ मोर 24 घंटा टाक महाप्रभु 27 घंटा कर दिंतु कहीं जो 3-4 घंटा मात्र शुए मु प्रस्तुत अच्छी भी ताकू न शोवाई आपड़ टे प्रार्थना करूँ मोर 24 घंटा 27-28 घंटा हो जाऊ जमती मत मोर शरीर अचल हो जाऊ पचे पार्टी केवल सचल थाऊ मु प्रति रविवार आसुए आपण मान आगे महाप्रभु कथा कहूए आसबि आगामी अध्याय महाप्रभु को दिव्य कथा को नहीं भले था खुशी था गोटे विश्वास था खाली पार्जोशी आज्ञा नुहे लक्ष लक्ष भक्तों जमी सेवन चूड़ाघास सेवन महाप्रभु माँ को बचेते निश्चय महाप्रभु आपन जदि प्रकृति में महाप्रभु को भल पाता जदि समस्त कल्याण निमंत कार्य कर निस्वार्थपर भाव कहार सेवा करता महाप्रभु निश्चय अच्छा आपण डाक ही शुणे आपण पाखे रे भाई परी कांधे कांध लगेदेवे जार भाई परी कांधे महाप्रभु कांध लगे दियंती ना से आपणकर कहीं भी रहा दरकार नहीं जदि महाप्रभु आपण पाखे अच्छा कहीं नहांती कहीं न रही भी आपणकर किसी भासी जाऊनी जदि महाप्रभु नहांती समस्ते अच्छा समस्ते थी भी किसी लाभ ना केवल महाप्रभु ही सबू भले था खुशी था गोटे विश्वास था आम महाप्रभु अच्छा रही जय जगन्नाथ।